بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میں اتنی کرٹیکل نہیں تھی اپنے بارے میں، صحیح ہے نا، میں تھوڑا سا گیپ دیتی تھی. اب تو میں نا بالکل باریک ہو جاتا جیسے بندہ آہستہ آہستہ، کہ مجھے لٹرلی ایک آدھا جملہ بولتی ہوں نا تو دماغ کہنا شروع ہو جاتا ہے بکواس بند کر لو، یہ غلط ہے. ہاں، بات کرنے سے پہلے کلک اندر آواز آنا شروع ہو جاتی ہے مت کو، ٹھیک ہے. فون پہ اگر آپ سے کسی سے زیادہ بات کر رہے ہو نا، اب دیکھیں یہ فیکٹ ہے کہ آپ جب بہت لمبی لمبی باتیں کریں گے تو بیچ میں کچھ چوال ماریں گے، ٹھیک ہے نا، نکل جاتی ہے کوئی نہ کوئی. وہ مجھے اب نا بیچ میں نا ایک دفعہ ایسا مجھے فیل ہوا کہ مجھے نا خیال آنا شروع ہو گیا کہ فون بند کر دو، فون بند کر دو نا، بس مطلب بس کر دو. میں بھی ڈیٹ بن کے پھر آپ کو پتہ چسکا لگا ہوتا ہے، وہ لگی رہی کہ چلو ٹائم پاس ہو رہا ہے، میں بھی بور ہو رہی ہوں گھر بیٹھ کے. وہ میں لگی رہی بعد میں پتہ چلا 4 باتیں نکلیں، ٹھیک ہے نا. وہ میں نے کہا یار اللہ مجھے روک لیا، فون بند کر دے، لیکن تم نے نہیں کیا. یہ والے جو تجربات ہیں نا، میرے خیال میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. اور یہاں سے جو آپ سیکھتے ہیں نا ڈیلی بیسس پہ، اصل میں یہ روحانیت ہے، دس از دا روحانیت. اور یہ آپ آگے یہ آپ کو آگے لے کے جائے گا، صحیح ہے نا. مطلب میں نے بڑا سوچا دعا میں آنے کے بعد کہ روحانیت ہے کیا. یہاں پہ لوگ بھی آتے تھے جو سر سے روحانیت مانگتے تھے، ٹھیک ہے. میں بڑی حیران ہوتی ہے روحانیت کیا ہوتی ہے نا، مطلب لائک وہ میرے لیے نزدیک وہی تھا ہوا میں اڑنا. پھر میں نے ایک دن سوچا کہ یار اگر انسان کا ظرف وقت کے ساتھ بڑھتا جائے، پہلے میرا اتنا تھا، پھر تھوڑا اتنا ہوا، پھر اتنا ہوا. پہلے میں کسی ایک بات میں معاف کرتی تھی، پھر مجھے بتایا گیا نہیں یہ بھی معاف کرنا ہے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ اب تو مجھے تپ چڑھ جاتی ہے بھائی، یہ بندہ سر عام بدتمیزی کر رہا ہے، آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ معاف کرو، مطلب یہ کیا مذاق ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس اسٹیج پہ لے آتا ہے کہ وہی والی بات ہوگی کہ فرعون کو بھی معاف کرتے ہیں. تو کتنی مشکل بات ہے. مطلب یہ ظرف میرے اندر تو ابھی بھی نہیں ہے، ہاں، لیکن میں ابھی بھی نہیں، مطلب وہی والی بات ہے، مجھے ابھی بھی غصہ آ جاتا ہے، مجھے اس بات میں غصہ آ جاتا ہے. یہ کیا بات ہے، یہ نہیں مطلب یہ بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اللہ کو کیوں مارا. جب سر آئیں گے نا پھر اس کی بیٹری ڈال کے ہاں اس کو کھولے نا، اس کے بیچ میں پاور بٹن ہے. اصل میں وہ والی بات ہے نا کہ وہ آپ کی والی بات ہے کہ اس ٹائم میں نے نہیں سوچا. یہ آپ نے ایک نئی چیز بتائی ہے کہ بھائی اچھا یہ بھی تسبیح ہو سکتی ہے. پریشان ہونا، آپ بے سکون سے جیسے آپ کہہ رہے تھے بات کر کے لمبی کرتی، بات نہ کرتی، فالتو بات نہ نکلتی، کوئی جو بھی احساس وہ ہے نا. لیکن ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو ڈفرینٹ باتیں ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں پازیٹیو کرنے کے چکر میں رہتی ہوں، لیکن یہ وہی آپ کی والی بات ہے کہ اگر آپ نیگیٹو نہیں کر رہے اور نیگیٹو پہ شرمندہ ہے، اس کو میں کوئی کام نہیں سمجھ رہی. یہی تو سب سے بڑا کام ہے. ہاں یہ تو استغفر اللہ ربی کل ہم لوگ اتنی بڑی بڑی آیات نہیں پڑھتے تھے، میں بہت بڑی، یہ والا سب سے مطلب اچھے والا ہے، اس میں تو یہ والا کام ہمارا نا وہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا تسبیح کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ صرف وہی ہے کہ جی استغفر اللہ والا، یا وہی نا وہ جو دل سے، ہاں جو دل سے، اب دعا کے بعد ہی پتہ چلا نا کہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہوتا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے بجائے اس کے کہ جو آپ کے ٹاؤن میں رہتے ہو. نہیں. اور اس کے علاوہ ہم دعا میں آنے کے بعد بھی نا عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے نا کسی بھی طرح سے، اس میں کسی ملازم کو جانا فوراً آپ کا سر بند ہو جاتا ہے. اول تو کوشش ہوتی ہے ہوئی ہی نا، اگر کبھی ہو ہی گیا تو کل نا میرے گھر ایک ڈنر تھا، تو اس میں نا وہ مجھ سے ٹوٹ کے گلاس، میں آئی تو مجھے اینک کے بغیر نظر نہیں آ رہا تھا. کسی دوسرے نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے گلاس میں، گلاسز کو. میں نے نا ایسے کر کے دیکھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے گلاس کو، حالانکہ مجھے نظر نہیں آ رہے.
उसने कहा जी टूट गया। मैंने कहा हाँ, कैसे टूटा? मैंने कहा मैंने कितनी दफ़ा तुम उनको कहा है कि प्लास्टिक और उसको अंदर मिक्स ना किया करो, और ये वैसे मैं समझा रही थी। तो बस इतना ही मैंने कहा। तो मैंने फिर उसको थोड़ी बात कहती है बाजी मैं खुद बड़ा हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा क्या है ये मुझसे भी टूट ही जाता, इसकी मैंने कहा मौत आई हुई थी। इतनी बात कह के ना तो मैं दूसरी तरफ चली गई। तो जो तीसरी वाली थी वो दूसरी कह रही थी अल्लाह शुक्र है बाजी टूटे। तो मैंने कहा इनके दिल कितने खुश हुए हैं ना इस बात पे, ये कभी हमने सोचा? वो तो टूटने वाली थी, मुझसे भी टूट सकती है। इतना बारीक सा नुक्ता है कि अगर वो रिलैक्स हो गई हैं तो। लेकिन हमने इस पर्सपेक्टिव से मैंने तो कभी नहीं सोचा। वो तो मेरे कान में पड़ गई। नहीं तो देखो ना, हर बंदा, अब मैं हूँ उसकी जगह मैं हूँ, दूसरी सीट पे बैठी हूँ, मुझसे क्यों गलती हो जाती है? तो जब मुझे डांट पिटती है, हस्बैंड से पिट गई, तो फिर उस वक्त हम क्यों आग बगौला हो जाते हैं इस तरह की? हम तो आपके सिपाही होते हैं ना। तो क्या है, अगर उस वक्त भी ज़रा इंसान खामोशी और सब्र से थोड़ा सा टाइम इधर उधर कर ले, तो मेरा ख्याल है फिर उस वक्त ये होता है कि शुक्र है बच गई, मेरी तो जीत हो गई आज। होती है ना ये भी फीलिंग कभी कभी। हाँ होती है, और वो असल में वो तसल्ली भी देती है थोड़ी सी कि कि चलो कुछ। हम उनमें से नहीं है। हाँ तो ये वाला एंगल भी तो इस सिस्टम में आके नज़र आना शुरू है ना भाई। क्योंकि आप मतलब वक्त के साथ शुरू में आई मैं, तो मुझे ये लगा कि हाँ 3 दफ़ा अल्लाह कराने वाला एक तो डेकोरम होता है ना, वो तो हमारा है, प्रोटोकॉल है। लेकिन सर ने अक्सर कहना कि जैसे कहती थी कि दुआ इतनी छोटी तो नहीं हो सकती, 3 लफ्ज़ों पे मुहित दुआ नहीं हो सकती। सही है, ये स्टार्ट ज़रूर हो सकता है, शुरुआत आपने कहीं से तो करनी है ना। ये आपका वो वाला सबक है जिसको आपने बस चलते चले, रिमाइंडर है आपके लिए। दिन में जैसे आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, रिमाइंडर है ना आपके लिए। इसी तरह आपको कहा जाता है कि चलें आप 3 दफ़ा दुआ करें, आपको रिमाइंडर रहे कि आपने कहाँ से सफ़र शुरू किया है। लेकिन दुआ के मतलब उसमें भी ना फिर हम इस चीज़ में पड़ गए। मैं अपनी बात अगर करूँ कि मैं इस चीज़ में पड़ गई कि नहीं दुआ आगे ज़्यादा करानी है। एक कंपटीशन भी आ गया ना कि मतलब इतने लोग हैं, लोगों को दुआएं करानी, हाय वो देखो वो भी फ़लाँ एक्सपीरियंस बता रहा था। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस शायद पता नहीं किया कि नहीं किया, मैं तो इन चीज़ों में से गुजरती हूँ, ठीक है। तो वो कि भाई फ़लाँ ने इतनी दुआएं करा दी, अच्छा फिर फ़लाँ के रिजल्ट भी बड़े अच्छे अच्छे निकले ना, उसने तो ये कहा तो ये हो गया। मैं कहूँ वाह भाई वाह क्या बात है भाई, मैं तो कभी भाई ये बंदी सही है भाई, सही मतलब ये मतलब बीच में ये भी फील आई कि अच्छा यार अल्लाह ने इसको मतलब बड़ा नवाजा हुआ है। और नवाजने का भी उसके अपने अपने अंदाज है ना। मैंने बताया ना कि आज वो ये फरदा बोली वहाँ पे एज अ स्पीकर ना, तो इसने पता नहीं, मुझे नहीं पता अब इसने किसने इसको ये बात बताई कि जीना भी तो एक शुक्र करना है, जीना। तो मैंने वाकई सोचा कि सिर्फ जीना एक वर्ड है, सही ज़िंदगी गुजारना, इस बात को छोड़े आपके सही गुजर रही है गलत गुजर रही है गुनाम है। सर ने बोला था हाँ अच्छा, तो वो नहीं उस टाइम आपने नाम नहीं, आपने कहा ना कि किसी प्यारे ने कहा, मैंने कहा कि पता नहीं अब हाँ किससे बात हुई। हाँ जी, तो वो मैं उसको सोचती रही कि नहीं आपने कहा किसी प्यारे ने कहा। हाँ, मैंने कहा मुझे नहीं पता, अब आपने वो है। हाँ तो वो मैंने आज बड़ा सोचा कि एक ज़िंदगी जो मुझे मिली है, सही है, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी बेनिफिट। उसमें आपकी शादी हुई है नहीं हुई, आपको बच्चे हुए नहीं हुए, आपने पढ़ा लिखा नहीं हुए, आप खूबसूरत है नहीं खूबसूरत है, लेकिन ज़िंदगी इट्सेल्फ एक लाइफ जीना जो है, गुजारना उसको, इसका मतलब इसका भी शुक्र करना था। ठीक है, वो भी शुक्र है कि आपको ज़िंदगी मिली है। ठीक है, कुछ लोग औलाद के लिए तरसते रहते हैं, वो एक ज़िंदगी मांग रहे होते हैं अल्लाह से, लेकिन उनको वो ज़िंदगी नहीं मिल रही, तो उस ज़िंदगी के चक्कर में उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजर रही होती। ठीक है ना, तो आप उस इंसान से पूछ सकते हो कि ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो मुझे आज मैंने पॉइंट पे किया कि हम दुआ मैंने कराने के चक्कर में तो मैं बहुत पड़ गई कि भी दुआ करानी चाहिए, दुआ करानी चाहिए, दुआ करानी चाहिए। लेकिन जैसे रेहाना बाजी भी कह रही थी ना कि ये मैंने कभी नहीं सोचा कि अगर मैं दिन में अगर 1 घंटा अपनी गलती को सुधारने में मैंने उस दिन इन्वेस्ट कर दिया, अच्छा मेरी साइकी ये थी, मैं फिर भी सोच रही हूँ दुआ तो नहीं ना कराई किसी को। ठीक है, मतलब मैंने दुआ ही नहीं कराई किसी को, देखो हमें बंदा ही नहीं कोई मिल रहा, अच्छा
फलां को करा दी, वो तो वैसे ही उसको मैंने सूरह रहमान का बता दी था, दुआ थोड़ी कराई थी, मेरे क्राइटेरियाज भी अपने थे, नहीं मैंने बिठा के दुआ नहीं कराई किसी को। आपने एक ही दफ़ा खुद ही रिकॉर्डिंग में कहा था कि अगर आप किसी को दुआ नहीं भी करा रहे ना, जो आप दिन गुजार रहे हैं ना, वो भी आपकी दुआ है। हाँ ये आपने ही कहा वो मैं आपको बता रही ना कि वो आप नहीं बोल रही हूँ, तो मैं उनको एक ही इंसान जो है ना वो डिफरेंट जो भी बात कर रहे हैं वो बस माइक पकड़ ले, कोई बात नहीं, वो इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन जो आप अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं हर बंदा, ठीक है। तो वो असल में आप एक इंसान, ये इसकी एग्जांपल है एज अ ह्यूमन बीइंग कि एक इंसान डिफरेंट सिचुएशन से गुजरता है। ही कैन नॉट बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, ही कैन नॉट बी नेगेटिव ऑल द टाइम। जब यहाँ से मुझे ये बात अच्छी लगती है कि इसका मतलब है कि जिस इंसान को मैं नेगेटिव समझ रही हूँ ना 24 घंटे, इसका मतलब है वो भी नेगेटिव नहीं है 24 घंटे। आप भी 24 घंटे पॉजिटिव नहीं है, वो सोचना इसका ही मतलब है पॉजिटिव कि नहीं जो है। वो बंदा नेगेटिव है वो भी 24 घंटे नेगेटिव नहीं, उसके ऊपर भी ऐसा टाइम आता है जब वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपकी अपनी स्टेटमेंट्स ही देखें कि मैच नहीं करती, सही है। आंटी आप आज कुछ कह रहे होंगे ना, इधर आओ। आप 2-4 हफ्ते बाद आएंगे ना तो आप कोई और बात कह रहे होंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता है, आपकी लर्निंग डिफरेंट हो जाती है, आप डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलते हैं, आपको रब एक बात के डीपर मीनिंग्स खोलता है, ठीक है। उसमें हम एक जगह के ऊपर और भी फंसते हैं कि हम लोगों के साथ इस डिबेट पे शुरू हो जाते हैं कि नहीं यहाँ से तुम गलत कह रहे हो, समझ रहे हो, नो वो गलत नहीं कह रहा, आप भी गलत नहीं कह रहे, वो अपनी समझ के मुताबिक वो सही अपनी कह रहा समझ के मुताबिक कह रहा है। आप ऐसे चले, एक बंदे की शादी हुई है, सही है ना, उसका पहला महीना चल रहा है आपका 10वां साल चल रहा है, सही है, दोनों के एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना। उसको पहले महीने वाले फेज में रहने दें, उस फैसिनेशन में रहने दें, उसको एक हनीमून पीरियड में रहने दें, लेकिन आप कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें बताती हूँ, इधर आओ जरा, इधर आओ। अच्छा मैंने हिसाब लगाया, अब मैं अपनी ज़ात से बता रही हूँ प्लीज़, मैं किसी को नहीं कह रही, प्लीज़ ये ना समझना कि मैं किसी को कह रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी ज़ात से बताती हूँ कि मैं तो बीच में सड़ जाती हूँ, ठीक है ना, फिर मुझे खुश नजर आ जाए कि यार ये अच्छा हनीमून पीरियड गुजार रहा है, मतलब बिल, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने 10वें साल के मसले में पड़े होते हैं, ठीक है ना। अब आपकी लाइफ में वो चाम नहीं रह गया, चाम भी हमने खुद ही क्रिएट करना होता है, लेकिन बहरहाल वो नहीं होता। आप बड़े आराम से कहते हैं हाँ देखूंगी 4 साल बाद क्या होता है, ठीक है ना, बड़ी लगी हुई है, सही है ना, पता लग जाएगा इसको। तो मुझे बड़ी, अब मैं सोचती हूँ मैंने ये बहुत किया हुआ है वैसे, अच्छा सॉरी, लेकिन माजरत उन सब लोगों से जिनको मैंने ऐसे बदतमीजी की है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि यार कितनी घटिया हरकत है ये कि किसी के खूबसूरत से बबल को आपने फाड़ दिया, फटना ही है अपने वक्त पे फट लेने दे, ठीक है, लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ी हुई कि आप सुई लेके पास बैठे हुए कि तू फूल सही मैं फल सुई मारूंगी, ठीक है, ये हमारा रोल है, सही है ना। तो वही वाली बात जो सर अक्सर कहते होते हैं ना कि आप पहले दिन के बच्चे को आप सेक्स एजुकेशन नहीं दे सकते, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड, सही है। इसी तरह हर बंदे को मशवरा नहीं देते होते, ठीक है ना। हम लोग मैक्सिमम, मुझे लगता है कि हम इस चीज़ से फंस रहे हैं और हमें गुस्सा आ जाता है जब दूसरा बंदा हमारी बात नहीं सुनता, ठीक है। तो हम लोग अभी तक ना अल्लाह की एक स्कीम को नहीं मान रहे कि उसने हमारे फिंगरप्रिंट्स भी डिफरेंट बनाए हुए हैं। नो, इट्स नॉट अबाउट मी, सदफ, फरदा, वरा, फातिमा, नो, नहीं, इट्स नॉट अबाउट, ये हमारी एग्जिस्टेंस कोई भी नहीं है, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये रब ने हमें ऐसा बनाया हुआ है। तो मुझे वरा से कोई मसला नहीं है, मुझे फरदा से कोई मसला नहीं है, मुझे जब मसला है ना मुझे रब से मसला है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से मसला है, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन से भी नहीं, मुझे उसके बनाने में मसला है ठीक है, मुझे उसकी क्रिएशन में मसला है। मैंने एक दफ़ा मैं उसको बार बार कहना चाह रही हूँ कि नहीं आपकी पेंटिंग गलत है, देखिए ना यहाँ से आपने स्ट्रोक्स खराब कर दिए हैं, यहाँ आपने कलर थोड़े ज़्यादा डाल दिए, वैसे अगर ये ग्रीन होती तो एस्थेटिकली बहुत अच्छी लगती, ठीक है ना। ये मैं अल्लाह को कहने की कोशिश कर रही होती है, आप दूसरे को समझा रहे होते यार तुम थोड़ा सा ये मेकअप कर लो ना वो बड़ी अच्छी लगाया करोगी, सही है भाई, वो नहीं करना चाहती, आपको क्या तकलीफ है, ठीक है ना, वो वैसे ही खुश है, उसको अपना आप ऐसे ही अच्छा लगता होगा, सही है। जैसे मैं बहुत मैं ना छोटी थी तो एक दफ़ा मैं मतलब जा रही अपने होम टाउन में थी, तो मैं वहाँ से गुजरी तो क्रिसमस थी, तो अब मुझे नहीं पता ऐसे ही है या है, तो मतलब क्रिश्चियंस के थोड़े डार्क कम्प्लेक्शंस होते हैं वो इधर, तो वो ना
اب انہوں نے مطلب وہ بڑے زرق برق سے وہ کلرفل سے وہ انہوں نے پہنے ہوئے کپڑے, اور وہ رکشے کے اوپر نا وہ جو چنچی ہوتا ہے اس کے اوپر اتنے لمبے لمبے ایئر رنگس پہنے ہوئے, اور وہ مطلب لپسٹک ڈارک لگائی ہوئی, مطلب دے ور سو ہیپی. صحیح ہے. اچھا میں چھوٹی تھی, میں نے ایک دم مجھے خیال ہے, میں نے کہا یار یہ بندی جب گھر سے نکلی ہوگی کتنی خوش ہوگی کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے. اپنی کمیونٹی میں کچھ لڑکیاں اس سے سڑ رہی ہوں گی, مطلب لائک اللہ معاف کرے, مطلب میں صرف ایز اے ایگزامپل بتا رہی ہوں, لیکن لائک میرے نزدیک وہ بیوٹی کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا, مطلب لائک دیور لائک مطلب میرے لیے بالکل وہ ایک پینڈو کہہ لیں آپ اس کو نا, کہ میں کہوں گی کہ مطلب اس کو سینس ہی نہیں ہے یا جو بھی ہے, لیکن وہ خوش تھی. صحیح ہے. اور وہ جس کانفیڈنس سے وہ بیٹھی ہوئی تھی, وہ ہنس رہی تھی, وہ اپنے آپ کو مس ورڈ سمجھ رہی تھی, اس کے لیے وہ کتنی مطلب خوبصورت وہ لگ رہی ہوگی آج کے دن میں, مطلب اس کے لیے وہ خوشی تھی. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی, میں نے کہا کہ یار اس مطلب بہت چھوٹی تھی لیکن مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ میرے جو کمپیریزنس کے اسٹینڈرڈز ہیں نا وہ غلط ہیں. پھر اس کا مطلب ہے کہ کمپیریزن ایگزسٹ نہیں کرتا, اٹس سچویشنل بیسڈ. جس کے پاس جتنا ہے نا وہ اس میں خوش ہے. صحیح ہے. تو یہ تو لوگوں کے پاس بڑا ڈفرینٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایک بندے کا اسٹیٹس ہی میرے سے ڈفرینٹ ہے, وہ کیسے بیچارہ میرے سے کمپیئر کر سکتا ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا. ایک بندہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے, ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے, کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. اور اب سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی یہ ہو گیا کہ پہلے ہمیں یہ ریلائزیشن تھی, ٹھیک ہے نا, لائک اگر میرے ایریا میں بہت امیر بندہ جو تھا نا پولیٹیشین, میں اس کو دیکھ کے کوئی اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتی, میں کہتی تھی کہ یار یہ تو بہت ظاہر سی بات ہے, پولیٹیشین ہے, اس کی بڑی پاور ہے, اس کو پیسہ بہت ہے. میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی, اپنے گھر آگے خوش ہوتی تھی. اب آفٹر آل دس ہمیں اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے, تو اب جو ہے نا آپ دیکھیں کہ ایک مڈل کلاس بندہ الیٹ کلاس کے بندے سے جا کے کمپیئر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. نمبر 1 تو آپ رب کی تقسیم کے اوپر سوال کر رہے ہیں. نمبر 2 آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یار میرا کیا, مجھے کتنا ملا ہوا ہے, اور میرا کمپیریزن بنتا بھی ہے کہ نہیں. وہی والی بات ہوگی سورج اور چاند آپس میں لڑی جا رہے ہیں کہ تم کیوں ہو تو تم کیوں, تم کم روشنی دے رہے ہو, یہ بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. 2 اسٹیٹسز رب نے ڈفرینٹ بنا دی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں سوچتی ہوں کہ یہ جو ہمیں نا مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی برا نہیں لگتا. مطلب میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کو سب لوگوں سے مسئلے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ہم سینسٹیو بھی بہت زیادہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی برا نہیں لگتا. ٹھیک ہے. ہمیں نہیں لگتا, ہمیں اس کا پوائنٹ آف ویو برا لگتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم انسانوں سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری صرف دھوڑ اور ہماری لڑائی یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور تم میرے مطابق کیوں نہیں ہو. صحیح ہے. ابھی بھی میں خود بھی اس چیز میں بتا رہی ہوں نا, اگلی دفعہ بولوں گی تو کسی اور فیز میں ہوگی. اس دن ہو سکتا ہے گھر سے لڑ کے آئی. ٹھیک ہے. تو میں یہ بات ایکسیپٹ نہیں کر سکی ابھی تک کہ اللہ نے 2 لوگوں کو ڈفرینٹ بنایا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں بہت زیادہ میاں بیوی کی بات کرتی ہوتی ہوں بیکاز آئی لیو الون, تو میرے پاس ایک ہی تجربہ کرنے کے لیے انسان ہے, تو وہ میرا شوہر ہے. سوری, لیکن ہم آپس میں تجربے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دونوں سر کے کاکے دونوں کاکا کاکی ہیں, تو وہ آپس میں اسکورنگ بھی چل رہی ہوتی ہے اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو ہم ایک دوسرے کو تجربہ گاہ بنا لیتے ہیں, پھر اس میں ہم لرن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 2 میاں بیوی نا, میں نے جب میں شادی کرنے لگی نا تو میں سر نے کہا کہ شادی کر لو, تو میں نا لسٹ گنوائی. میں نے کہا اس میں یہ مسئلہ ہے. صحیح ہے نا. یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ تو میرے سے ڈفرینٹ ہی بہت ہے. تو سر نے آگے سے کہا کہ بیٹا ڈفرینٹ ہوگا تو کام چلے گا. صحیح ہے. مطلب جو سر ایگزامپل دیتے ہوتے ہیں کہ ایک ٹھنڈا ہے تو دوسرا چلے گرم ہو جائے, لباس ہوتے ہیں گرمی میں مطلب آپ کو ٹھنڈا لباس چاہیے سردی میں, تو یہ ایکچوئل میں 2 سر وہ آپس میں نہیں کہہ رہے, وہ 2 ڈفرینٹ نیچرز بھی ایکسپلین کرتی ہے یہ بات کہ ایک بندہ ٹھنڈی نیچر کا ہوگا تو وہ دوسرے کے گرم مزاج کے ساتھ ٹالریٹ کر لے گا, اس کو اتنی تمیز ہوگی کہ اب یہ بھڑکی ہوئی ہے یا یہ بھڑکا ہوا ہے تو چلو میں تھوڑی دیر چپ رہنا ہے. اچھا میں نے نا لسٹ کرنے, میں کہا میں آپ کو کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ مسئلے ہیں. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اچھا اس کے بعد آپ کو اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے اپنی ججمنٹ پہ کہ آپ ثابت کرتے ہیں اگلے میں وہ مسئلے ہیں نہیں, بٹ یو ول میک شیور کہ اس میں یہ مسئلے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے چن کے نکالے, پھر میں نے ثابت کیا, میں نے کہا تھا نا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا یہ مسئلے ہیں. ٹھیک ہے نا.
वो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी भी ट्यूनिंग होती है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर आपको पता चला कि बेटा इतने मसले थे नहीं जितने बना आपकी नज़र में काफ़ी मसले थे, ठीक है। और यकीन करो कि जब अब मुझे आफ्टर 5 साल बाद बहस बहस करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई, ओहो यार ये तो 2 डिफरेंट लोग थे, ठीक है। तो ये सेम कैसे हो सकते थे? मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग ही डिफरेंट है, आपकी 2 बनाए हुए बच्चे आपने पैदा किए हैं, सही है ना, वो सेम नहीं। वो नहीं सेम हो सके, सही है। जब आप माँ बन जाती हैं तो तब तो अल्लाह ताला आपको और तरह से सिखाना शुरू कर देता है, आपको थ्रू मदरहुड सिखाना शुरू करता है। तो वो अब मेरा एक बच्चा है, तो जब मैं दूसरे के बारे में सोची हूँ तो मैंने आज मैं अपने हस्बैंड को कहती, मैं कहा यार ये दूसरा हो गया, तो ये जिस तरह से चिपकता है इसने बड़ा तंग करना है। वो सदफ मेरे घर आई हुई थी, तो वो उसके बच्चे को ना मैंने ऐसे किया, हाथ ऐसे किया, तो jealous वो मैं नहीं जेलस नहीं, वो नाराज हो गया, ठीक है। अभी वो 1.5 साल का है, नाराज होके साइड पे जाके वो मेरे से चौथे महले दूर बैठ के ना उसके ऊपर उसे सर नीचे फेंका और रोना शुरू हो गया। तो ये कि तुमने उसके हाथ ऐसे क्यों किया है, ठीक है, कि तुमने उसको प्यार किया है। ये बच्चा भी वो बोलता नहीं है, ठीक है, और वो महसूस करे। तो मैंने कहा यार ये कितना है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये कितना अजीब सी बात है, मतलब मैं अपने में सोचना शुरू हो गई यार ये कितनी फजूल सी बात है कि 2 बच्चे बदतमीज आपस में, मतलब माँ बाप कैसे किसी बच्चे से कम प्यार कर सकते हैं, सही है। लेकिन हम में से जितने लोग हैं अपना अपना बचपन खोल के देखें, हर एक के गिले होंगे अपने माँ बाप से। आपने छोटे से ज़्यादा प्यार किया, आपने बड़े से ज़्यादा किया, माँ बाप इससे करते हैं, कितनी अजीब सी बात है, ठीक है। तो आज के बाद जब आप डिफरेंट इंसान देखें तो आप सोचें कि पहले तो अपने बच्चे सेम करके दिखाएं। जिसने अपने बच्चे सेम कर लिए ना, तो यकीन मानिएगा कि मियाँ बीवी भी सेम हो जाएंगे, बहन भाई भी हो जाएंगे, या कोई भी आपका दोस्त भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप रब को कह रही हैं कि आप इस बंदे को दोबारा बनाएं मेरे लिए। कुछ लोगों की दुआ नहीं होती कि आप इसको मेरे लिए ठीक कर देना, आप उसको मेरे जैसा बना दे, ठीक है ना। वो जब आपके जैसा बना गया ना, तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ठीक है। वो आपको फिर अल्लाह, मेहरबानी है अल्लाह की कि वो आपको बड़ा स्लो सिखाता है, आपको स्लो बताता है। तो वो ग्रेजुअली मुझे समझ में आई कि ओ अच्छा ये मेरी असल में ना, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने ये बात बहुत ज़्यादा असर करती है कि हम सब का ये सवाल होता है कि अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया, ठीक है। अभी भी हम सब, मैं सबसे पूछूंगी तो कितने लोगों को इस बात का जवाब पता है। एक तो वो है कि जी मैंने जी अच्छे काम करने हैं, सही है, मैंने जी नेक काम करने हैं। कोई कहेगा मैं चैरिटी ज़्यादा करूँगा, कोई कहेगा मैं भूखों को खाना खिला दूँगा, कोई कहेगा कि जी मैं फ़लाँ काम बहुत अच्छा करता हूँ, फ़लाँ काम करता हूँ। ये वो बातें बिल्कुल ठीक है, वो ह्यूमैनिटी के काम आपने करने ही करने हैं। लेकिन देयर इज़ अ क्वालिटी, ठीक है, आप देखेंगे कि जिस भी इंसान के साथ आपका सबसे ज़्यादा इनकाउंटर होता है ना, अपने घर में या आपके वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी, वहाँ पे उसके कंपैरिजन में एक आदत आपको रब ने अच्छी दी होती है। आपने अपनी वो आदत अपने साथ रख के उसको यूज़ करना होता है, वहाँ से वो आपसे काम लेता है, ठीक है ना। हमें अपनी क्वालिटीज़ पे ट्रस्ट नहीं है किसी को भी, वी डोंट ट्रस्ट आवरसेल्व्स, सही है ना। आपका पूरी दुनिया से गिला है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं है, लेकिन आप अपने आप को भी नहीं समझते, ठीक है ना। आपको अपने आप से प्यार नहीं है। द मोमेंट यू लव योर सेल्फ, आपको अपनी क्वालिटी पे खुद जिस दिन ट्रस्ट हो जाएगा ना, सही है ना, उस दिन आपको किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं रहती, सही है। ये बीबी सदर से कोई बात करती तो मैंने कहा कि मेरी फैमिली में कोई बंदा मुझे कॉल करके ना तो एक बड़े डिसीजन के बारे में पूछी जाए, तो मैंने उसको कहा, मैंने आगे से एक जवाब दिया, मैंने मेरी बात सुनो, फैसला तुमने कर लिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अब तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि मुझे कोई सपोर्ट करे, कि वैलिडेशन के लिए कोई एक बंदा मुझे सपोर्ट कर दे ना, वही बात करके, ठीक है ना, ये इंसान का मसला है। तो मैंने एक चीज़ सोची कि हम सब ना किसी जैसे बच्चे जो है ना वो माँ बाप को दिखाने के लिए हरकत करते हैं। हर बच्चे का, इतने से बच्चे का भी शौक होता है, मेरा बच्चा पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, देख रही है ना मुझे, सही है ना, मतलब पानी फेंक रहा है और वो पीछे मुड़ के देखता है कि देख रही है ना, और अगर मैं कुछ नहीं कहती तो वो इसको अचीवमेंट समझता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं घूरती हूँ तो फिर वो नाराज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन नेचर है कि वो अप्रिसिएशन मांगती है, ठीक है ना। अगर कोई कहता है कि नहीं मांगती तो वो झूठ बोलता है, ठीक है, वो अप्रिसिएशन मांगता है। और हर इंसान कहता है, जब हम दुआ में आ जाते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो सच बोलूँगी कि हम सर को दिखाने के लिए सारे काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने नंबर लगवाने होते हैं कि सर मैंने दुआ कराई,
सही, सर फिर ये हुआ, ठीक है, सर फिर वो बंदा ठीक हो गया, ठीक है, सर मेरे दिल में ये ख्याल आया, ठीक है, सर फिर वो हो गया वैसे ही, ठीक है। तो वो हम सर के लिए, मतलब वी आर किड्स ना, सही है, हम बच्चे, हमें वो अप्रिसिएशन सर से चाहिए होती है, जो मर्जी आप कहें। उसमें फिर हम सड़ भी जाते हैं बहन भाइयों से कि इसकी थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस हो गई है आजकल। तो जो नए आते हैं वो तो बेचारे वैसे साइड पे बैठे होते हैं, वो कहते होते हैं ओह माशाल्लाह ये तो सुभान अल्लाह, ठीक है ना, ये तो हजरत साहब पता नहीं शायद सोते भी नहीं है, दुआएं कराते रहते हैं, ठीक है। तो इंसान को अप्रिसिएशन चाहिए ना, तो मैंने सोचा कि यार ये इंसान को अप्रिसिएशन कभी भी नहीं मिल सकती इतनी ज़्यादा। मतलब मैं घर में होती हूँ, मैं उम्मीद करती रहती हूँ कि मेरा बंदा आज खाने की तारीफ करेगा, मैं ऐसे देख रही होती हूँ, नहीं तो फिर कैसा बना, नमक ठीक था, नहीं तो मिर्च ठीक थी, नहीं आज कुछ हो गया नहीं क्या। अच्छा जब तक वो वाली बात है शुगर वाली, अब शुगर बन चुका हुआ है, ये हमारा मसला नहीं है, मैं गोरों के वीडियोस देखती हूँ, उनके भी यही मसाइल है, ठीक है ना, कि वो मीम्स बनाई थी किसने कि बीवी बैठी हुई है, वो पूछी जा रही है, नहीं तो हाउ वाज इट, नो इट्स गुड, इट्स गुड, नो आई थॉट दिस इज द थिंग, आई इम्प्रूव, अगले ने कुछ नहीं कहा, वो चुप करके खाई जा रहे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको चाहिए, सही है, और हर मोमेंट में चाहिए। आप आज इस कमरे में बैठे हैं तो यहाँ पे आप यहाँ से मांगेंगे, घर में जाएंगे आपके पेरेंट्स से, आप पेरेंट्स से मांगते हैं, हस्बैंड है आप हस्बैंड से मांगेंगे, आपने बच्चों के लिए कोई काम किया तो फिर आप बच्चों से एक्नॉलेज मांगते हैं। मैंने सोचा कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, सही है ना, ये सारे तो बदतमीज देते ही नहीं, ठीक है, हर बंदा उसको अपना हक समझ लेता है। मैंने सोचा कि अगर आप ये सोचना शुरू कर दें कि आपको कोई एक पर्सन चाहिए जिसको आपने दिखा के काम करना है, आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ, आपने मेक श्योर करना है कि मुझे कोई देख रहा है, ठीक है, इस परफॉर्मेंस पे, ठीक है ना। मैं चाहे बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, चाहे मैं हस्बैंड का कोई काम कर रही हूँ, चाहे मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, बॉस देख रहा है ना मुझे, है ना, देख उसको पास से गुजरेंगे कि जी मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। खाना बना रही हूँ, गर्मी में आके हस्बैंड के सामने पसीना साफ करेंगे, ठीक है ना, कितनी गर्मी है किचन में ना, एसी होना चाहिए, बड़ी गर्मी है आजकल, हब्स का मौसम है ना। अच्छा बंदा कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा आपको गुस्सा भी चढ़ता है कि इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, बच्चे आ रहे हैं, वो कहें मामा आपने बिरयानी क्यों नहीं बनाई, ये क्या बना लिया आपने, सही है। तो अगर हम ये सोचें कि अल्लाह जी और सरकार हमें देख रहे हैं, आपने उनको दिखाना है, आपने 24 घंटे कहना है, अल्लाह जी को और सरकार को कहें कि मैं आपको, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा के कर रहा हूँ ये काम, ठीक है ना। आप तसल्ली में रहें, आपको एक एंटिटी चाहिए ना जिसको आपने दिखा के काम करना है, तो आप अल्लाह जी और सरकार को दिखाया करें काम। मैंने अब उस दिन से पकड़ लिया ये काम, मुझे जिस टाइम दुख होना शुरू हो ना कि यार कोई अप्रिसिएशन ही नहीं दे रहा, मतलब सारा दिन थक गई, मर गई, फलां के साथ 2 घंटे दिमाग खपाया, ठीक है, अब मैं सोचती, मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा आप तो देख रहे हैं ना, ठीक है ना, बस ठीक बात है, ठीक है। तो आप आज से, ठीक है, अल्लाह जी और सरकार को दिखा के काम किया करें, ठीक है ना। जितना दिल करता है उनको बल्कि एक एक पॉइंट बताया करें कि मैंने यहाँ सेक्रीफाइस किया, यहाँ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, यहाँ मैंने गर्मी देखी, यहाँ मैंने सर्दी देखी, यहाँ मैंने ये किया। तो आप नंबर 1 तो आप इन लोगों से फारिग हो जाएंगे, सही है ना, चाहे वो आपके रिलेशन हो, कुछ भी हो, आप अल्लाह के फजल से जो है ना, और आप देखिएगा आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे, यार ये आजकल अपनी किसी मतलब चक्कर में है, बस मतलब खैरियत है, ठीक है, क्योंकि आप मस्त हो जाते हैं उसमें, ठीक है ना। जब आपको ये पता होता है ना कि कोई एक है जो मुझे एक्नॉलेज करेगा, सही है, क्योंकि एक तो वो चीज़ है ना कि आपने रब से अजर मांगना है, अजर भी एक बहुत बात की बात है, वो उसकी मर्जी आपको दुनिया में देता है, आखिरत में देता है, किस फॉर्म में देता है, आप वो उस चक्कर में भी इंसान जलील होता है, अजर के चक्कर में। आप कुछ ना थे, आपके बस आप देख रहे हैं ना, आपको ये तो यकीन है ना कि अल्लाह जी और सरकार आपको एक्नॉलेज करते हैं, इस पे तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो दोनों आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं 24 घंटे, ठीक है, और उसके साथ आपकी अवेयरनेस भी रहेगी, आप हैप्पी रहेंगे, ठीक है, 24 घंटे कि भाई मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई अप्रिशिएट कर रहा है, सही है, और मतलब वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या आपको चाहिए। और डेफिनेटली मतलब यू विल फील द चेंज कि आप यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड, और आपके काम में जो बरकत आएगी, आपके उस एक्ट में बरकत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी इंटेंशंस बड़ी अच्छी हो जाती हैं, सही है। क्योंकि मैंने तो ये नोट किया कि यार मैं इस चीज़ से, मेरी ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही, मैंने बड़ी कोशिश करके देख ली रिगार्डलेस होके काम करने की, कुर्बानी, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है, मैंने किसी को दिखा के काम करना है कि मैं कर रही हूँ, कहीं तो रजिस्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है,
صحیح ہے. تو پھر میں نے کہا یار یہ مسئلہ گمبھیر ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ یار وائی ناٹ اللہ جی کو رجسٹر کراؤ. ٹھیک ہے, اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے, آپ کی زندگی سکون میں آئے گی. ٹھیک ہے, آج کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بندے نے مجھے رسپانس نہیں دیا. ٹھیک ہے, اور میری بہن نے یا میری اماں نے مجھے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ جو کر رہے ہیں نا آپ اللہ جی کو بتائیں. ٹھیک ہے, کوئی یہاں سے ہاتھ کھڑا کر رہا تھا بولنے کے لیے. اچھا مجھے 5 منٹ دے دے, جو نئے آنے والے ہیں نا میں ان سے بس پوچھ لوں, پھر ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں آپ سب کے اوپینین سننا چاہتی ہوں. یہ صرف میرا اپنا تھاٹ پروسیس ہے کہ میں ایسے سوچتی ہوں. فرسٹ ٹائم آئی ہے نا. آپ میں سے آپ پہلی دفعہ آئی ہیں؟ ہاں جی. اس کو ان کے پاس ہاں فیس نہ آنے لائف میں, یہ لائیو نہیں ہے. بٹ فیس نہ آنے. کوئی بات نہیں, لائیو نہیں ہے, ریکارڈنگ ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ آپ آئیں گے تو آپ بولیں گے. نہیں وہ تو ہے, اس چیز کا ایشو نہیں ہے. نہیں ابھی یہ لگے گی نہیں, ڈونٹ ورری, وہ ریکارڈنگ ہے صرف. ٹھیک ہے, آپ مائک میں ہی بولو اور تھوڑا اونچا بولیں, سب کو آواز اپنا تعارف دو. ٹھیک. اور کیسے سورہ رحمان سے تعارف ہوا, کس مسئلے کے لیے سنی, کیا کھویا کیا پایا. میرا نام نور ہے. تھوڑا اونچا بولو سب کو. میرا نام نور ہے. میں نے سورۃ رحمان تھیراپی آج سے لائک 1 year بیک کی تھی. سر سے فون پہ بات ہوئی تھی, تب لائک مجھے تھوڑے سے میڈیکل ایشوز آ رہے تھے, تب میں نے کیا تھا. اور آن لائن ہی مطلب کال پہ ہی ان سے دعا کروا کے اور اس کے بعد اسٹارٹ کی تھی. سو چینج یہی تھا کہ اس کے بعد جب کی تھی تب بہت پازیٹیو ہوئی, جو بھی آپ بات کر رہی تھی, آپ کو لگتا ہے آپ تو جہاز پہ چلے گئے ہیں, آپ کو کوئی چیز بری نہیں لگ رہی ہوتی کسی کی, ہر چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اس طرح والا سین ہوتا ہے. تو بٹ وہ یہ کہ شاید اس پیشن سے یا اس چیز سے نہیں کی تھی, ٹیمپریری تھا, وہ چیز ختم ہو گئی شاید, اسی لیے دوبارہ آنا پڑا, وہ کنیکشن دوبارہ رینیو کرنے کی ضرورت ہے. تب مجھے تھوڑا سا میڈیکل ایشو تھا, جیسے آؤٹ آف ناؤ ویئر طبیعت خراب رہنا, اس طرح سے کوئی اسپیسیفک ریزن بھی نہیں تھی. ہاں جی الحمد للہ. کیا سمجھ آئی؟ کہا نا یہی والا. وہ مسئلہ کیوں تھا میڈیکل جو ریزن؟ نہیں کچھ بھی نہیں تھا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کوئی اور زیادہ اسکار وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ اسٹاپ کر لیں, اور اس کے علاوہ یہی کہ بس چھوڑ دیے. ہاں جی چھوڑ دیے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو برا نہیں لگا کہ مطلب میں جسم چھوڑنے کی؟ نہیں, میں کیونکہ اس سے پہلے کافی زیادہ کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ چکی تھی, اور مجھے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ایک لیول ہوتا ہے ہر چیز کا. آپ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, جب آپ وہ ایکسیس کر رہے ہوتے ہو شاید, تو وہ چیز واقعی افیکٹ اس طرح سے نہیں کر رہی ہوتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ شاید وہ ٹیمپریری کی تھی, ٹیمپریری نہیں ہوتی دعا پرماننٹ ہی ہوتی ہے. بٹ نہیں میں دعا کا نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایفیکٹ جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہو, بتا رہی ہوں کہ وہ ٹیمپریری نہیں ہوتا, ایفیکٹ پرماننٹ ہی ہوتا ہے. صحیح ہے نا. آپ جو ہے نا وہ پریکٹیکل نہیں کر رہے ہوتے, ایگزیکٹلی آپ اس کو کیری نہیں کر رہے ہوتے, ایفیکٹ وہیں کا وہیں ہوتا ہے. صحیح ہے, مطلب رب ہے نا, تو اس کے ساتھ آپ نے تار جوڑی ہے, وہ تار آپ کی جڑی رہے گی, ساری زندگی نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے نا. آپ کبھی کبھی منہ ادھر کو کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ اس کو پریکٹیکل میں اس کو پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے. آپ دیکھیں آپ کے پاس چاہے میڈیکل کی ڈگری ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اگر اس کی آپ نے ہاؤس آف کر لی ہے, آپ ٹاپ کیا ہوا تھا, آپ نے, آپ بہت اچھے ڈاکٹر تھے, لیکن اگر آپ 2 سال آؤٹ آف پریکٹس رہے تو آپ واپس نہیں وہ گین کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح پریکٹس بہت ضروری ہے. پریکٹس کیا تھی؟ اس چیز کو یاد رکھنا ہے, وہی جو بھی آپ کہتی بار بار کچھ کرنے سے پہلے, نیگیٹو ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا کہ نہیں میں نے کیا سوچا تھا, کیا اپنے اندر کی تھی. وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ نا. ایگزیکٹلی. تو وہ جو پریکٹس ہوتی ہے وہ صرف دنیاوی چیزوں کی نہیں ہوتی, وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ جس بھی چیز, وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. تو وہ جس بھی چیز میں جتنا آپ گڑ ڈالنا شروع کریں گے نا, جتنی ایفرٹ پٹ کریں گے, آپ کو وہ وہاں سے رزلٹ ملنا شروع کریں. یہ پریکٹیکل ہوتا ہے. ادروائز دعا تو آپ اللہ سے کنیکشن ہے نا ایک, جی جی وہ آپ کا بالکل. ایک دفعہ جڑ گیا ہے نا, ساری زندگی جڑا رہتا ہے بیٹا, وہ ختم نہیں ہوتا. آپ اس کی طرف سے دھیان نہ ڈالیں. ایگزیکٹلی, وہ آپ کا اپنی کیا کہتے ہیں کیئرلیسنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ اور چیزیں پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے. ایگزیکٹلی. جو پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے وہ نیچے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو اس کا سبق تھا نا وہ یاد رکھنا تھا, معاف کرنا تھا, آگے دعا کرانی تھی. آگے کتنے بندے ٹھیک کیے؟ نہیں آگے نہیں کیے. آگے نہیں کیے. چلو اب یاد آ گیا نا, اب آگے دعائیں کرانی. انشاءاللہ اگلی دفعہ آؤ تو دعاؤں کی ایکسپیرینس شیئر کرنا. ٹھیک انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو
اپنے جیسے ٹھیک کرو. آپ کو اپنے جیسے بہت سے لوگ ملیں گے جو کہ نہیں سامنے آنا چاہتے یا نہیں بتانا چاہتے, تو ان کو ٹھیک کرو, ان کو اللہ یاد کراؤ. صحیح ہے, تو پازیٹیوٹی جتنی پھیلاؤ گے نا اتنی آپ کے پاس زیادہ آتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے پاس بڑھتی جاتی ہے. یہ نہیں کم ہوتی. ہمیشہ انسان کو وہم ہوتا ہے کہ فلاں چیز میں بہت زیادہ دوں, جیسے مال دولت کے بارے میں, یہ واحد چیز ہے جس کو جتنی دو گے اتنی بڑھتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, اللہ ہے نا جتنا بانٹو گے اتنا بڑھتا جاتا ہے, اللہ کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بالکل. تھینک آپ یو. کے ساتھ اور کون اس سائڈ پہ پہلی دفعہ آئے ہیں؟ آپ ہاں ان کو دیتے مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ شابانو. شابانو. شابانو کہاں سے آئی ہیں؟ ملتان سے. دعا کی ہوئی ہے پہلے؟ جی میں نے کی ہوئی ہے. جی میں اس پہ گئی تھی لیلا شریف. ہاں جی, اس دفعہ نہیں, لاسٹ ٹائم. کس لیے سورہ رحمان سے جی میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے. مسئلے کے لیے سنی؟ میں نے اسی مسئلے کے لیے سنی تھی جس کے لیے میں آج بھی آئی ہوں. اصل میں میرا فائنینشیل کرائسس تھا. ہمارا بہت اچھا بزنس تھا لیکن وہ سب کچھ ذرا اوپر نیچے ہو گیا, تو اسی کے لیے سنی تھی. تو وہ ایز اٹ از ابھی بھی ویسے ہی ہے, وہیں ہے, وہیں پہ ہی ہے. کیا سمجھ آئی؟ سمجھ کیا آئی مینس خود نہیں سوچا کہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا؟ نہیں وہ مجھے نہیں, آئی ڈونٹ نو, یہی تو پوچھنے آئی ہوں. جو پوچھنے آئی ہیں. جی 7 دن سورہ رحمان سنی تھی, سب کچھ سن لیا, سب کچھ کر لیا, آگے پھیلا بھی دیا, سب کچھ ہو گیا. وہ ایسا کچھ نہیں ہے جو میں کر سکتی ہوں اور میں نے نہیں کیا ہوا. خود نہیں سوچا کہ کیوں ٹھیک نہیں ہوا مسئلہ؟ سوچنا چاہیے تھا. بہت دفعہ سوچ لیا, جواب نہیں ملا, اسی لیے تو یہاں آئی ہوں. اگر جواب مل جاتا تو یہاں کیوں آتی. دعا کر رہے ہو 3 وقت دن میں؟ اللہ کا پانی پی رہی ہوں, کنٹینیوسلی پی رہی ہوں, وہ بھی کر رہی ہوں, سب کچھ کر رہی ہوں. معاف کیا سب کچھ؟ سب کو کر دیا, اپنی نیکیاں بھی دے دی, سب کچھ کر دیا, سب کچھ کر دیا, اور بالکل صحیح میں کر دیا. کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ میں ایسے یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہی. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ کیا ہے آپ نے, پھر آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. مگر تھوڑا لمبا پیریڈ ہو گیا, 3-4 سال ہو گئے ہیں. وہ تو پھر آپ نے دیکھیں, آپ نے جب درجے اللہ سے بڑے مانگے ہوتے ہیں تو پھر اللہ آزمائش بھی لیتا ہے. پھر آزمائش کا تو اللہ کو ہی پتہ ہے نا. لیکن تو میں آزمائش ہے تو بھی ٹھیک ہے, اٹس آل رائٹ, الحمدللہ. میں گلہ نہیں کر رہی, میں صرف ان سے پوچھنے آئی ہوں کہ یہ ابھی مجھے اور پرولونگ ہے یا کیا ہے, مطلب شاید میں بھی وہ مجھے کچھ گائیڈ لائن دے دیں. وہ پھر یہی ہے نا کہ وہ رب اگر آپ کی آزمائش ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ہر چیز کی ہے, آپ سب کچھ کر لی, جو کچھ پاسبل ہے دنیاوی طور پہ وہ میں نے کر لیا. صدقہ خیرات, کھانا کھلانا, مطلب جو کچھ پاسبل ہے نا وہ سب کچھ میں کر چکی ہوں. بس پھر اب وہ آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے, اور آزمائش تو رب نے اپنے وقت پہ ختم کر دی. ہاں اوکے. لیکن وہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بعد میں نہیں, ساتھ آسانی ہے. نہیں, 7 آسانیاں آ رہی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی. اس کے علاوہ اس نے کہا ہے کہ میں کسی کی سخت سے زیادہ نہیں ڈالتا. یہ بھی مجھے پتا ہے. اگر 100 دن کی آزمائش ہے تو وہ 101 دن کا صبر بھی دیتا ہے. تو یہی میں بات میں بھی یہ سب کچھ نہیں, اللہ کے سپرد کریں. اور وہ بھی کر دیا, آج تھوڑی کی ہے, پرانا ہو گیا. بس چلتی رہے. تو بس میں پوچھنے جسٹ آئی ہوں کہ ابھی اور کتنا چلنا کچھ بھی نہیں, آگے دعائیں کریں, بہت زیادہ, اس سے زیادہ دعائیں کریں آگے. چلیں ٹھیک ہے. لوگوں کے ٹھیک کریں نا مسئلے. میں نے بڑے لوگوں کے ٹھیک کوئی بات کی. نہیں, اچھی بات ہے, اور کرائیں. میں دعویٰ نہیں کر رہی ویسے, نہیں, آئی ایم میں ناٹ. بتا رہی ہوں کہ اور کرائیں, جیسے جیسے آگے کرتی جائیں گی نا آپ کے مسئلے اللہ ٹھیک کر دے گا اپنے وقت. چلیں آمین. لیکن یہ تو سب سے بڑی, یہ بھی تو اچیومنٹ ہے نا کہ اس سارے کھیل میں, اس سارے ٹینیور میں آپ کو ایک دعا مل گئی. آپ کسی کا بھلا کر سکتی ہیں, آپ کسی کا مسئلہ کوئی بندہ آپ کے پاس لے کے آ سکتا ہے تو آپ کے پاس سلوشن ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کی دعا کرانے سے کسی اور کے فائنینشیل مسئلے حل ہو گئے. ٹھیک ہے نا, کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو حل ہوا ہوگا. تو آپ ابھی بھی فائدہ ہی کر رہی ہیں زندگی میں, آپ کو فائدہ ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ رزق جو ہے نا, رزق اس کی ٹائپس ہیں. ضروری نہیں ہے کہ رزق صرف پیسہ ہے, رزق اور بڑی چیزوں کا نام ہے. نہیں وہ سب مجھے پتا ہے, اولاد بھی رزق ہے, خاوند بھی رزق ہے, اور بہت سارے رزق ہیں, وہ سب مجھے پتا ہے. لیکن بس یہ ذرا پرابلم, کرائسس لمبا ہو گیا تھوڑا سا. اور اپنے آپ کے بارے میں سوچتی رہا کریں کہ کہاں پہ انسان سے غلطی ہوئی. نہیں, غلطیاں تو وہ بھی کر رہی ہوں میں, اللہ کے سامنے پیش ہوتے رہے, پیش کنٹینیوسلی 5 ٹائم تو ویسے ہی ہوتی ہوں, اس کے علاوہ بھی ہوتی ہوں. مطلب یہ پھر بتانے میں نا وہ اصل میں ریاکاری آ جاتی ہے, دعویٰ آ جاتا ہے, تو اس لیے بتانا ہونا نہیں چاہیے, تو اس لیے میں بتا نہیں رہی. آپ سے ابھی بھی کام لے رہا ہے, آپ ویسے ہی بہت امیر ہیں.
تو بس ایسے ہی کچھ ہے. آپ خوش ہیں ماشاءاللہ, وہ آپ کی شکل بتا رہی ہے کہ اللہ جی. تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوگا ہے, جی یہ سب سے بڑی عطا ہے. چلیں, باقی جزاک ٹھیک اللہ, ہو جائے گا. جزاک اللہ, تھینک یو. ٹھیک ہے. اور ادھر سے کون پہلی دفعہ آیا تھا؟ آپ آئی ہیں پہلی دفعہ؟ السلام آپ پہلی علیکم. دفعہ آئی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے آئی ہوں. اچھا, دعا کی ہوئی ہے آپ نے؟ جی سر سے کی ہے؟ نہیں سر سے نہیں کی, اچھا بہن نے کروائی تھی. اچھا, تو یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ میری سسٹر کی بات ہوتی رہتی ہے دبئی میں, وہ ہے وہ ڈاکٹر ہے, تو اس کی بات ہوتی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب سے. تو میں گئی ہوئی تھی 2-3 مہینے پہلے, میری طبیعت خراب ہوئی تھی, پھر اس نے سر سے میری بات کروائی تھی, اور پھر اس نے سورہ رحمان مجھے سنوائی اور دعا کرائی, تو طبیعت میری کافی ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے. جی کیا مسئلہ؟ بس تھوڑے سے مجھے چکر سے آ رہے تھے, میں پریشان زیادہ ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے, تو لیکن کچھ بھی نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہاں سے ملا بہن؟ جی سر سے ہی بات ہوئی تھی اس اچھا, کی. انہوں نے اجازت جی دی ہے. جی اجازت لے کے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دعائیں کرا رہی؟ جی نہیں آگے نہیں کر رہی, خود کر رہی ہوں, آگے نہیں کرا رہی. بس پرابلمس تو بہت سارے ہیں ابھی بھی, لیکن میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتی. اللہ خیر رکھے گا, اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے, اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی مشکل ہے وہ ایسے ہی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, روتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو رونا دھونا نہیں پسند. اللہ نے لگتے آسمان سے زمین پہ پھینک دیا ہے. بہت کچھ تھا, کروڑوں کا گھر تھا, سب کچھ ختم ہو گیا. پتہ نہیں اب میں یہاں ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو, کوئی سن رہا ہو. بس میں راستے میں بھی آ رہی تھی, میں نے کہا میں سر کے پاس جا رہی ہوں, میں رو رہی ہوں. تو میرے خواب میں آئے تھے 5-6 مہینے پہلے. میں اتنا نہیں سنتی تھی ویسے ولاگ وغیرہ, کبھی کبھی سنتی تھی, تو میرے خواب میں آئے. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا میرے خواب میں آپ آئے, مجھے ملنے کے لیے آنا چاہیے تھا, کہ آپ میرے خواب میں کیوں آئے ہیں. تو بس یہ تھا. ٹھیک ہو جائے گا, اللہ خیر کرے. دعا کر رہی ہیں دن میں 3 دفعہ؟ جی کر رہی ہوں, آگے دعا کرا رہی ہیں کسی؟ میں آگے نہیں کرا رہی. وہ کہے گا خود تو اتنی پریشانیوں میں پڑی ہوئی ہوں, میں دعا کے لیے کہہ رہی ہے, میں اس لیے نہیں کراتی. آپ کہنے دیں ان کو جو آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی کا بھلا کریں گے, جب اس کا بھلا ہوگا تو اس کی بھی دل سے دعا نکل سکتی ہے آپ کے لیے, کسی کی بھی دعا آپ کو قبول ہو سکتی ہے نا. ٹھیک مسئلے اب یہ ہے کہ سالو نہیں ہو رہے. ہو جائیں گے, مسئلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. معاف کر دیا سب کو؟ معاف کر دیا ہے سب کو, لگ نہیں رہا. نہیں کر دیا. وہ اتنا ستایا لوگوں نے, اتنا کچھ کیا, لیکن معاف کر دیا میں نے. ابھی بھی وہ آپ کو ابھی بھی دیکھیں, وہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ انہوں نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے, غلط ہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ, لیکن معافی آپ اپنی ذات کے لیے دیتے ہیں, اگلے بندے کے لیے نہیں دیتے, نہ اس کو چینج کرنے کے لیے دیتے ہیں, نہ وہ چینج ہوتا ہے کبھی. نہیں میں نے معاف کر دیا ہے. میں ابھی جب دعا کرتی ہوں تو میں تبھی بھی کرتی ہوں کہ معاف کر دیا ہے میں نے. جتنا تنگ ہوئے دعا بھی دے دی, مشکل سے ہے ذرا, لیکن دے دی. وہ کرتی رہے نا, کوشش کرتی رہے. جس دن دعا بن گئی نا, جس دن واقعی دل سے معاف ہو گئے, اور آپ کے دل سے ان کے لیے ایسے دعا نکل گئی جیسے آپ کے اپنے بچے کے لیے دعا نکلتی ہے, پیور. ٹھیک ہے, اس دن انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, تو نظارہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مسئلے حل کر دیتے. یہ مسئلے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے مسئلے, یہ مسئلے کچھ بھی نہیں. تنگ ہو گئے اب کہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ مسئلہ سالو نہیں ہو رہا. اللہ کی رحمت سے تو مایوس کبھی بھی نہیں ہوتے. ہاں وہ تو ہے, لیکن بس اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں. وہ تو ہے نہیں, وہ ہے, وہ ہے. پہلے میں گئی بھی تھی جب بہن کے پاس دبئی, تو اس کی طبیعت خراب ہوئی تو اس نے فون سر کو کیا, وہ اکثر کرتی رہتی, اس کی بات ہوتی رہتی ہے. تو سر نے کہا کہ کیا بات ہے بہن, کوئی آیا ہوا آپ کے پاس؟ وہ کہتی بہن. کہتے وہ بہت پڑھتی ہے. میں بہت پڑھتی تھی, ڈیلی درود شریف بہت زیادہ, رات کو ساری رات جاگتی رہتی ہوں, وہ اس طرح تو پڑھتی رہتی. تو وہ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھتی ہے, اس سے ذرا فاصلے سے رہا کرو. پھر اس نے مجھے سب کچھ چھوڑوا دیا, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, سوائے تھوڑا سا درود شریف پڑھتی ہوں اور نماز پڑھتی ہوں. چھوڑا نہیں ہے نا, پوری بات نہیں مانی. نہیں وہ بہن کہہ رہی تھی کہ درود شریف سر نے کہا تھا تو پڑھ سکتے ہیں, تو بس بہت تھوڑا سا پڑھتی ہوں, باقی اور ہر چیز چھوڑ دی. کچھ لوگوں کے لیے ہوگا, کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. اچھا, آپ کی طبیعت خود بھی تو خراب ہو رہی تھی نا,
देखें दरूद का तो मतलब ही यही है कि पत्थर खा के दुआ दे दो, ये हमसे नहीं हो पाता, मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। तो दरूद करना बड़ा मुश्किल काम है, पढ़ना तो बहुत आसान काम है, ठीक है। तो वो समटाइम्स आपको एक चीज़ से रोका जा रहा है, वो इसलिए कि वो आपकी ही बेहतरी है, ठीक है। तो एक तो माफ़ करने की कोशिश करें, ठीक है, सबको दिल से माफ़ करने की कोशिश करें, कोशिश करती रहे, ठीक है। कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने से रब कोशिश देखता है। ये माफ़ी भी उसकी तौफीक से है, वो आपको एक दिन ऐसी तौफीक दे देता है कि आप उसको माफ़ कर देते हो, उस इंसान के लिए, उसके लिए दुआ निकल जाती है आपके लिए अचानक, ठीक है। मतलब मैं खुद भी ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कहना बहुत आसान है किसी को दुआ देना, लेकिन उस तरह से दुआ देना जो कि निकल जाती है वो नहीं होती। ज़ुबानी कलामी तो कहते थे हाँ मैंने माफ़ कर दिया अल्लाह भला करे, ये मेरी टोन होती है, हाँ हाँ कर दिया माफ़ अल्लाह भला करे, सही है ना, ये तो नहीं होती। माँ तो बच्चे को ऐसे माफ़ नहीं करती, कैसे करती है, पागल हो जाती है, ठीक है ना, कहती है हाय मेरा बच्चा, नहीं मेरी जान तुम इधर तो आओ, ठीक है ना, कोई बात नहीं तुमने 2 कत्ल कर लिए तो, ठीक है, ऐसे करती है माँ माफ़। तो रब भी हमसे ऐसी माफ़ी मांग रहा होता है कि ऐसे माफ़ करो ना एक दूसरे को, ठीक है, कि आपको उसके कत्ल भी भूल जाए, उसने आपके किरदार पे बात की आप वो भी भूल जाए, ठीक है, क्योंकि ये उसकी गलत चॉइस, गलत डिमांड नहीं है रब की। हम रब से ऐसी मोहब्बत मांग रहे हैं कि मैं 6 कत्ल भी कर रहा हूँ तो रब है, ठीक है, उसे वो मुझे वैसे ही प्यार करे, वो मुझे वैसे ही गले लगाए, वो मुझे वैसे ही फिर भी नवाजता जाए, ठीक है। लेकिन रब के आगे से एक ही डिमांड है कि फिर तुम मेरे बंदों से भी ऐसे ही प्यार करो, ठीक है। कहते ना कर बला हो भला, मुश्किल काम है ये, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, लेकिन हम में से ज़ाहरी तौर पे ये जितने भी हम दुनियावी मसलों में फंसे हुए हैं ना, सब इनमें से मेजर रोल माफ़ी का है, ठीक है, क्योंकि हमारे वो गिले शिकवे नहीं ख़त्म हो रहे होते। माफ़ी सिर्फ ये थोड़ी होती है, अगर आपको किसी से गिला शिकवा भी है वो भी गलत, वो भी आपने भी माफ़ तो नहीं किया उसको, ठीक है ना। आपको वो इंसान बुरा लग रहा है तो भी आपने माफ़ नहीं किया हुआ, आपको उसके इंसान के होने से चिढ़ हो रही है आपको तो भी आपने माफ़ नहीं किया हुआ, आपको उसके बच्चे बुरे लग रहे होते हैं, आपको उसका घर बुरा लग रहा होता है, हाँ आप सब कुछ कर लेते हैं, फिर आपको उसको ये बुरा लग रहा होता है कि यार ये खुश क्यों है, ठीक है, इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, ये भी तो आपने माफ़ तो नहीं किया, आपका ध्यान नहीं वहाँ से हट रहा, समझ रही हैं, ठीक है। तो कभी कभी इंसान जो है ना, देखें फोकस आपका जहाँ पे है ना आपको वो मिलेगा, सही है, ठीक है। वो एक आपने वो कहावत सुनी है ना कि एक बंदा वो कह रहा होता है कि जी अल्लाह ताला से कहीं जा रहा होता है कि मुझे पता नहीं क्या कुछ दे दें, तो उस बंदे के सामने चाबी पड़ी होती है, वो चाबी पकड़ के दरवाज़ा नहीं खोलेगा, बस कहीं तरह नहीं मुझे देना, मुझे घर देना, उसके सामने चाबी पड़ी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका मांगने में इतना ध्यान था, उसको पता ही नहीं था कि उसको मिल गया होगा, ठीक है। तो ये पढ़ाइयों पे भी हमारा इतना ध्यान चला जाता है कि बस मुझे ये पता है मैंने सुबह दोपहर शाम उठ के ये पढ़ना है, सही है ना। बीच में रब ने आपको 100 ऐसे मौके दिए होते हैं जहाँ से आप कुछ ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है वो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, मतलब आप नौकरी मांग रहे हैं अल्लाह से, अब आप नौकरी के लिए वजीफे करी जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बीच में अचानक वजीफे करते करते आपको एक दोस्त की कॉल आई, उसने कहा कि यार फलां जगह के ऊपर ये वैकेंसी कर दो, ठीक है ना। आप कहेंगे कि अच्छा आपने बेध्यानी में उसकी बात सुनी नहीं ध्यान से, और आपने कहा कि नहीं उसकी कॉल बंद हुई है, आप दोबारा अपनी तस्बीह करने लगते हैं। अब वो जो रब ने आपको वसीला दिया बीच में, आप उस तस्बीह के चक्कर में भूल गए कि जैसे अल्लाह ऊपर से नीचे उतरेगा, वो आएगा, वो आपका हाथ पकड़ के आपको नौकरी वाले गेट पे लेके जाएगा, फिर वो उस ऑफिस के में साथ बैठ के आपको इंटरव्यू दिलवाएगा, फिर कहेगा मेरा बेटा तुम ठीक हो ना यहाँ पे, सही है ना, फिर वो जाएगा ऊपर वापस, इतने वली हम, ठीक है ना। तो हमारी ये डिमांड है, उस चक्कर में आपके साथ जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, रब जो आसानियाँ कर रहा होता है, वो आप सारी इग्नोर कर रही होती है, सही बात है, ठीक है। इसके साथ साथ चाहे जितनी मर्जी भी मुश्किल आ रही हो ना इंसान के साथ, यहाँ तक कि अल्लाह माफ़ करे लेकिन इंसान की औलाद भी मर जाए, शोहर मर जाए, माँ बाप मर जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ आ जाए, इसके बावजूद भी इंसान के साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है, सही बात, ठीक है। इस टाइम आप फ़लस्तीन के हालात ही देख लें कि आपका होना जो है, आप सुकून से बैठी हुई हैं, आप 3 वक्त की रोटी खाती हैं,
اللہ معاف کرے. صحیح ایسا صحیح. تو وقت نہیں آیا. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ایک ہے. اچھے گھر میں عزت دار گھر میں رہتی ہیں, عزت ہے آپ کی, عزت قائم ہے, رسپیکٹ سے اٹھتی ہیں جاتی ہیں, صحت تندرستی اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے, صبح اٹھتی ہیں اس قابل ہے کہ اس کا درود پڑھ سکتی ہیں, زبان ہے, ٹھیک ہے. کئیوں کے پاس زبان ہی نہیں ہے, صحیح ہے, وہ پڑھ رہے ہوں گے درود, لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ کبھی زبان ہوتی تو زبان سے کہہ کے دیکھتے کہ کیسا لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو نعمتیں تو اللہ کی بہت ہے. دیکھیں آپ ایک نئی نعمت اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میں نے شکر کرنا ہے, مجھے یہ نعمت دے, ٹھیک ہے. وہ پہلے کہتا ہے جو پچھلی ملی ہے اس کا تو کر لو پہلے, ٹھیک ہے. ہاں شکر نہیں کیا, ہماری پرفارمنس نہیں ہے نا, شکر نہیں کیا, شکر کی کمی ہو گئی بس. صحیح ہے. شکر کیسے ہاں, ہوتا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو شکر کیسے ہوتا ہے؟ جو نعمتیں تھی, جو کچھ سب کچھ تھا, مجھے یہی لگتا ہے بس شکر نہیں کیا. شکر کرنا چاہیے تھا, بس شکر نہیں کیا. شکر کیسے ہوتا ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں. ہر ایک کا شکر کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. لوگ کہتے رہتے ہیں ہر وقت, ہر بات پہ چھوٹی سے چھوٹی بات اللہ تیرا شکر ہے, تیرا شکر نہیں کیا. نہیں, ایسے تو شکر نہیں ہوتا. مجھے تو یہی لگا. ایسے نہیں ہوتا شکر. شکر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس تھا وہ بانٹنا تھا. بہت بانٹا ہے, ٹھیک ہے, بہت بانٹا ہے. وہ پھر بھی آپ اتنا بانٹ ہی نہیں سکتے جتنا وہ مانگتا ہے. ہاں میں نے تو نہیں بانٹا, میرے فادر نے, میرے بھائی نے, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, بہت بانٹا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اللہ تو زیادتی نہیں کرتا, یہ اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. میں تو کہتی ہوں, یا آپ نے کوئی صحیح ڈیسیژن نہیں کیا, یا غلط کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لیا اور آپ سے ہو گیا, تو اس کا ہے. پھر اس میں اللہ کا تو قصور نہیں ہوگا. پھر آپ اللہ سے نا امید کیے, جس کا کوئی قصور ہی نہیں بیچارے کا. اور اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ میری غلطی سے ہوا ہے, تو پھر تو انسان کا سارا دھیان اپنی غلطی پہ ہونا چاہیے. وہ سارا دن اپنی غلطی کریکٹ کرنے میں لگائے گا, نہ کہ اگین وہی والی بات ہے آئی ایم سوری آئی ایم سوری آئی ایم سوری. آپ کر لیجیے, غلطی تو اب ہوگی, اب کیا کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے نا کہ آپ آگے اچھا کرنا شروع کر دیں. سمجھ رہے, دیکھیں صحیح, غلطی آپ نے کر دی, آپ کو معافی چاہیے, صحیح, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا شروع کر دیں, آپ اچھا کرنا شروع کر دیں, آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے, یہ ایفرٹ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی غلطی سے کچھ ہوا ہے, اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ رب کی تقسیم میں مسئلہ تھا, رب نے ایسے کیا, تو پھر تو چھوڑ دیں, وہ تو پھر رب ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو پھر آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں دے گا اوپر سے نیچے اتر کے, ٹھیک ہے نا. پھر تو آپ لگے رہے, ٹھیک ہے, وہ تو پھر اس کی مرضی ہے جب وہ ٹھیک کرے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی سے ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی سے ہوا ہے, تو آپ لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کو معافی چاہیے. اگر آپ کو معافی چاہیے, آپ دوسروں کو معاف کریں, ٹریڈ کر لیں اللہ سے, لیکن معافی ویسے دینی ہے جیسے رب دیتا ہے. صحیح بات. وہ جس دن معافی ہو گئی نا, بلیو کریں کہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. جس دن وہ معافی ہو گئی, لیکن دل سے ابھی بھی آہ نکلتی ہے تھوڑی سی نا, لمبی لمبی سانسیں ہیں ابھی آپ کی, بہت زیادہ نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ خالی زبان سے تھوڑی معاف کرنا ہوتا ہے, معافی تو اندر سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جس دن دل میں ٹھنڈک آ گئی نا, اس بندے کا خیال بھی نہیں آیا آپ کو, دل سکون میں آ گیا جس دن, اس دن سمجھیے گا کہ معافی ہو گئی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے. ابھی دعا ہوگی تو دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. دعا کیجیے گا, لیکن معاف کریں, کوشش کریں. معافی زبانی کلامی نہیں ہوتی, زبان سے آپ ساری زندگی کہتے رہے میں نے معاف کر دیا, صحیح ہے, لیکن اصل میں معافی اس دن ہوتی ہے جس دن آپ کے دل میں اس بندے کا نام آئے, تو آپ کو یا تو کوئی فیلنگ ہی نہ آئے, یا پھر اس پہ پیار ہے, جیسے رب کو آتا ہے. وہ کہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آتا ہے اور وہ گناہ گار ہوتا ہے, لیکن میں اس کی توبہ ایسے قبول کرتا ہوں اور میں اس کو ایسے بنا دیتا ہوں جیسے یہ پہلے دن کا بچہ تھا. آپ کو ایسی معافی چاہیے اللہ سے, ایسی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ والی معافی پہلے اس کے بندے پہلے ایسی دینی پڑے گی. ایسے دینی, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. پھر دیکھیں نا, مسئلہ بھی ہمارا ہے, ریزن بھی ہمیں پتہ ہے, سلوشن بھی پتہ ہے ہمیں, تو کام کس سے نہیں ہو رہا, کام کوئی بھی نہیں ہو رہا. کام, ہاں, کام نہیں, کوئی بھی کرتے ہیں, کام کوئی نہیں, سارے میں آپ کو اٹکے یہ کہہ ہوئے رہی ہوں ہیں. کہ ہم سے وہ ہو نہیں پا رہا نا. آپ کو ریزن بھی پتہ چل گئی, آپ کو سلوشن بھی پتہ لگ گیا,
अब परफॉर्मेंस आपकी, ठीक है, वो आप परफॉर्म करें। अब जैसे जितनी जल्दी कर लेंगी उतनी जल्दी। वो कहता है मुझे कोई मसला थोड़ी है, मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी है अल्लाह को किसी से। वो तो मैं कहती हूँ, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि अल्लाह कोई दुश्मनी थोड़ी है कहे नहीं कि अल्लाह आपको दे के वापस ले, ये तो नहीं है। ये अब कहने की स्टेज से आगे आ गई हैं। ये बात मैं करती हूँ कि अल्लाह को दुश्मनी थोड़ी है, अल्लाह को यही काम है कि आपको दे और फिर आपसे लेता रहे वापस। ये नहीं होता। जब ये इंसान अगर इंसान की किसी गलती से भी जाती है ना कोई चीज़, सही, अभी आप पता नहीं उस टाइम थी कि नहीं, तो हम यही बात कर रहे थे कि वो आपको यहाँ पे अलार्म दे रहा होता है, सही है, वो आपको दिल में गाइड कर रहा होता है मत करो, ये गलत है, सही है। मैं कल ही किसी जगह पे पढ़ी थी कि वही वाली बात है कि मोमिन तो दो जगहों से नहीं डसा जाता, सही है। चले हम मोमिन तो बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन स्टिल कम से कम भी 2 दफ़ा अगर आपके साथ एक हरकत हो गई है या एक बंदे ने कर दिया इस तरह से, या चले आपने कोई प्रोडक्ट खरीद ली, आपने वो सेल करनी थी, आपको पता चला कि यार इसकी वर्थ नहीं है, लेकिन आप किसी और की बातों में या अपने शेख चिली के ख्वाबों में आपने दोबारा वो परचेज करके ले ली, सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी उसके ऊपर, तो रब ने तो आपको गाइड किया था, सही है। वहाँ पे भी हमारी अपनी मर्जी होती है, सही, ठीक है, तो वो फिर आप बेवकूफ़ बने हैं ना। हाँ। और अभी भी आप कह रहे हैं कि मसला मेरे तरीके से हल हो, समझ रही हैं? अभी भी आपकी अपनी मैं है कि नहीं, मैं जो जैसे मैं सोच रही हूँ ना वैसे मसला हल होगा। अपनी मर्जी से मैं तो बहुत ही मेरे में मैंने निकाला ऐसा फेंक दिया, लेकिन किसी का बुरा नहीं कभी किया, किसी का बुरा सोचा नहीं, हमेशा किसी का अच्छा ही किया है। मैं तो बहुत थी लेकिन बुरा कभी किसी का नहीं किया, ना बुरा सोचा ना किया, अच्छा करने की कोशिश की और अच्छा ही किया। इस तरह मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा ही किया है। तो ये चीज़ नहीं कभी किसी की कि किसी के लिए बुरा सोचें या किसी को बुरा मशवरा भी दे दें या कोई बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे समझ नहीं आ रही फिर आपके साथ ना क्यों है। बस वही आप जब कह रही है ना कि बेवकूफ़ी की, अल्लाह आपको अलार्म भी कर रहा है, तो बेवकूफ़ी आपने की तो उस बेवकूफ़ी की सज़ा मिल रही है। फिर आपको लगता है कि आपसे हुई बेवकूफ़ी, अल्लाह ने आपको गाइड किया? इंसान को जब कोई काम होने के बाद ख्याल आता है ना कि देखो मुझे ख्याल आया भी था ये नहीं करना, ख्याल आता है ना। हाँ, किसी जगह पे जा रहे हो वहाँ पे भी आपको ख्याल आ जाता है कि आगे हो सकता है ये रास्ता ख़राब हो आगे से, ठीक है ना, अचानक ख्याल आता है, वो गाइड कर रहा होता है आपको, ठीक है। वो आप इग्नोर कर देते और उसके बाद आप कहते थे अल्लाह ने ऐसे कर दिया, अल्लाह रोक भी तो सकता था, ठीक है ना। असल में हम इतने प्यारे हैं, अपने आप को इतने पसंद है हम कि हम कहते हैं अल्लाह सब कुछ छोड़ के नीचे उतरे और मुझे वहाँ से बाजू से पकड़ के रोकता, अल्लाह ने ये क्यों नहीं किया, ठीक है। अल्लाह को और कोई काम तो है नहीं। फिर ऐसे ही करना चाहिए ना, ऐसे ही रोकना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, सबकी यही ख्वाहिश है, अल्लाह को ऐसे ही करना चाहिए था, उतर के नीचे में बाजू रोकना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो आपको गाइड कर रहा होता है तो अल्लाह को माफ़ कर दे और माफ़ी मांगते रहे, उसके सामने पेश होते रहे, वो अपना कर्म कर दे, ठीक है। अल्लाह खैर करे। علم القرآن خلق الإنسان علمه